चलो स्टार्ट करिए है लेट अस स्टार्ट। एंग्लो सिख वार। एंग्लो सिख वार है ना। तो एंग्लो आम ऑलरेडी कंप्लीट कले द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। देन वी कवर्ड कर्नाटक वार, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार एंड थर्ड कर्नाटक वार। देन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार है। सो नाउ कम टू एंग्लो सिख वार। हेडिंग लेखो एंग्लो सिख वार। Am I audible properly? एंग्लो सिख वार। अरे मुझे ठीक से सुना जाऊँ तो एंग्लो सिख वार रेडी। प्रथम एंग्लो सिख वार जमी सब बैकग्राउंड प्रथम देखुला। बैकग्राउंड भी आम जा केमती कौन थी बैकग्राउंड को जा प्रथम। तो कौन था देख। अच्छा सिख रिलीजन किए फाउंड कर किए आरंभ करथिले कि रे? हु इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन? हम गुरु नानक देव। किए फाउंडर किए सिख रिलीजन रो? गुरु नानक है। गुरु नानक देव ये लेख। लेख सिख रिलीजन वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। लेख सिख religion was founded by Guru Nanak. Guru Nanak. Guru Nanak at the end of 15th century. बुझेला 15th सेंचुरी थिला। तो हम देखिबा प्रथमे जे ए जो तांकर टाइम लाइन टा देखिबा। कारण तांकर 10 जन गुरु थिले। तांकर जो एबे गुरु ग्रंथ साहिब जो एबे तांकर गुरु बोली से मानछन दैट 11th 10 जन गुरुଙ୍କ ପରେ गुरु ग्रंथ साहिब को से तांकर कोन गुरु मान नेले। आ तापर के माने ह्यूमन बीइंग के गुरु नथिले। तांकर से बही को बा से जो होली स्क्रिप्चर तांकर थिला गुरु ग्रंथ साहिब। सी कम्युनिटी कंसीडर्ड दैट गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु। तो आम स्टार्टिंग रु गुरु नानक को स्टार्ट करके ग्रेजुअल 10 जन खंडे गुरु थिले। तो को गुरु कौन कौन थे जानी बेले बेले से भी पकाउछन। तेणु हम जान टा टाइम लाइन टा पूरा। अरे काली जो तुमको कही कहीं तो ये कहीं पब्लिश करूनो कहीं पब्लिश करूनो राजकुमार तुम कहीं कौन को एमसीक्यू पब्लिश करूनो कि ग्रुप रे? सर काली सर आपन को पठेइथिल सेटा पठेइथिल के? अच्छा नहीं सब ग्रुप रे पठेबो। सब से जो ग्रुप करा तमरा ड्रीमर बैच से सब पब्लिश करबो। एमिति पीडीएफ करिया दरकार नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी करी परिबो हला। kada ग्रुप तो आपको से ग्रुप रे समस्त विजिबल हबो ना। तो से ग्रुप रे भी डायरेक्ट पीडीएफ करिया पय यदि टेंशन लगुची बा बहुत टाइम लगुची डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट करबो सेठी हला। किसी खराब नहीं। आज मनकर आंग्लो सिख वार पढ़ा तो आर रिलेटेड क्वेश्चन भी पोस्ट करबो जाई। एटा कले बेटर है। तुम निजे ही पढ़ो भल निजे ही जान प्लस अन्य भी जानवे। अन्य कौन भी क्वेश्चन पोस्ट कर तुम निजे पढ़ी पार। सो इट इज नॉलेज शेयरिंग बेस्ट हम सब। तो देख कौन है आम कौन करवा ना नाउ कम टू टाइम लाइन टा देखा किए केमती करूले। देख स्टार्टिंग रे हमर 1469 रे किए करूले कि गुरु आरंभ होला सिख रिलीजन गुरु नानक देव। गुरु नानक है गुरु नानक बुझेला 1469 कारण एंड ऑफ द से कहल ना एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। तो
15 सेंचुरी माने 1401 रु 1500 15 सेंचुरी। तो 1400 रु 1469 रे माने गुरु नानक देव स्टार्ट कले। तापरे 1539 रे 1539 ହେଲା ଏ ବେଳକୁ କିଏ ଗୁରୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ ହେଲେ 1539 ରେ। ତ ଇଏ ହେଲେ ଇଏ କିଏ ନା ଡିସାଇପଲ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କାହାର ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କର ଡିସାଇପଲ ଅଫ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ। ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବଙ୍କ ବେଳେ କଣ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଇଏ କ୍ରିଏଟେଡ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏବେ ବି ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହଉଛି ନା ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଇଏ କ୍ରିଏଟେଡ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁରୁମୁଖୀ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ୍ରିଏଟେଡ ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଆଉ କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସବୁ ଏମାନଙ୍କର କାହାର ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଏଠି କଣ ହଉଛି କିରେ ଲଙ୍ଗର ଦିଆ ହଉଛି started a longer system in Sikh temple premises started longer system in Sikh temple premises ହେଲା ସେ ଶିଖ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରିମାଇसेस ରେ ଏ କଣ କଲେ ଲଙ୍ଗର ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କିଏ ଶିଖରେ ଗୁରୁ କିଏ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ ହେଲା। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ started ଗୁରୁମୁଖୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ and also started longer system in Sikh temple premises। ତାପରେ 1539 ପରେ 1552 ରେ କଣ ହେଲା ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ ହେଲେ ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ ଇଏ କିଏ ସେ ନିଏ ହଉଛନ୍ତି ଡିସାପୁଲ ଅଫ ଗୁରୁ କିଏ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଇଏ ଡିସାପୁଲ ଅଫ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ ବୁଝିଲ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ଅମର ଦାସ ଇଏ 60 ବର୍ଷ ଏଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣଭାଇଟ ଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 60 ଏଜ ରେ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ଏଜ ରେ ସେ କଣ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତାପରେ କନଭର୍ଟେଡ ଟୁ ଶିଖିଜିମ୍ ଲେଖିଦେଇପାର ଏଠି was Vaishnavite up to age 60 was Vaishnavite up to କେତେ up to age 50 ए 60 ହେଲା 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ at 60 ବର୍ଷରେ ସେ କଣ କଲେ he met କଣ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ ଦେବ and converted to Sikhism and କଣ converted to କଣ କିରେ converted to Sikhism। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ 1952 ଗଲା 1952 ପରେ 1552 ଗଲା 1574 1564 କିଏ ହେଲା ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫ କିଏ ଅମର ଦାସ ଅମର ଦାସଙ୍କ ଜୋଇଁ ଇଏ ଥିଲେ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଅଫ ଅମର ଦାସ। ଗୁରୁ ଅମର ଦାସଙ୍କର ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଠିକ ରେ କିଏ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁ ରାମଦାସ established a town named ରାମଦାସପୁର ଏ ଗୋଟେ ଟାଉନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଇଏ କିଏ ରାମଦାସ established a town named କଣ କିରେ established a town named କଣ
बड़ा पर लिखुचे आर पट लिखुचे established a town named Ramdaspur এটা কি অমর দাস বর্তমান এটা আমরা লিখুଛନ୍ତି রামদাস হ্যাঁ সো 1574 1574 किए से ना रामदास तो जो टाउन एस्टेब्लिश करता ना रामदासपुर कॉल्ड रामदासपुर एवं रामदासपुर पर जाके तार नाम कौन चेंज करके कौन देला अमृतसर तार ना है गला अमृतसर पर ହେଲା ये कौन करले ना कंस्ट्रक्टेड a pond around it ये अमृतसर गोटे पोखरी अछि ना एठी पोखरी गोटे कंस्ट्रक्टेड pond here around it तापर आ चारिपटे कोन पॉन्ड निर्माण कले कंस्ट्रक्टेड ए pond here around it ହେଲା तापर 1581 1581 1581 रे की लग रे गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव है गुरु अर्जुन देव ये गुरु अर्जुन देव होसन कौन करे ये अरे गुरु अर्जुन देव के सन इन लॉ ऑफ ए सन ऑफ कौन गुरु रामदास रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास ये रामदास पुओ थिले ये कौन कले ये जो पॉन्ड निर्माण करथिले ना के से गुरु रामदास से पॉन्ड रे गोटे कौन कले ना गोटे मंदिर निर्माण कले कंस्ट्रक्टेड टेंपल कॉम्प्लेक्स अराउंड नेम्ड कौन हरमंदिर साहिब अराउंड द पॉन्ड ए लेख ये कौन कले ना कंस्ट्रक्टेड ये माने ये कैसे गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड ए टेंपल कॉम्प्लेक्स बर्तमान जो गोल्डन टेंपल को कंस्ट्रक्टेड ए टेंपल कॉम्प्लेक्स नेम्ड कौन के हरमंदिर साहिब नेम्ड हरमंदिर साहिब अराउंड है अराउंड द पॉन्ड एवं ये जो आप कौन है ना आप कौन करला ये जो पॉन्ड रे गोटे टेंपल निर्माण ता नाम हरमंदिर साहिब दिया गला एवं हरमंदिर साहिब को गोल्ड प्लेटेड करथिले के से महाराज रणजीत सिंह तो महाराजा रणजीत सिंह कौन कले गोल्ड प्लेटेड इट जोटा हम कहबा गोल्डन टेंपल कॉल्ड गोल्डन टेंपल जोटा को हम आगे जाई कहले गोल्डन टेंपल अरे अमृतसर रे गोल्डन टेंपल अछि ना अरे अछि ना नहीं आज्ञा से आज्ञा हाँ, से राय मान निर्माण करथिले ହେଲା आ गुरु अर्जुन देव को मारिथिले के से जहांगीर जानि जोटा तमे गुरु अर्जुन देव को एडे देखो गुरु अर्जुन देव killed by Jahangir Mughal Emperor Jahangir killed by Mughal Emperor कैसे जहांगीर କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଜହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଭଡ଼କେଇଥିଲେ
जहांगीर रागिकी तांको मारथिले जाई तो किल्ड मुगल एम्पर जहांगीर किए से गुरु अर्जुन देव बुझिला गुरु अर्जुन देव किल्ड बाय मुगल एम्पर जहांगीर गुरु अर्जुन देव पर 1606 रे ये गला केते ये गजी 1581 तापर 1600 1581 पर 1606 1606 रे 1606 रे किए लगे रे गुरु हरगोबिंद गुरु हरगोबिंद गुरु हरगोबिंद ये होचंदी कोन ना हरगोबिंद हेले तो ये कोन कले ना ये विज्ञान कारण मारी देले जहांगीर को से कहले एमिति जहांगीर तांको मारी दे गुरु को कहले हम एमिति नरल हबनी हम कोन करे गोटे मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी कन्वर्ट होबाक पड़िबो नले हम ऊपर समस्त ए भलिया कोन राज करिवे तो ये कोन कहले विज्ञान ट्रांसफॉर्मिंग द सिख इनटू ए मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी विज्ञान ट्रांसफॉर्मिंग सिख into a militant fighting community into a militant fighting community in a militant fighting community को कन्वर्ट करे हला ये से गुरु हरगोबिंद ऐसा मन रखियो के कोन कला ए पढु परीक्षा गुरु हरगोबिंद गुरु हरगोबिंद का परे देखो गुरु हरगोबिंद का परे कोन हला तापर गुरु हरराई तापर बनले गुरु हरराई केते केते छाड़ दियो गुरु हरराई तापर गुरु हरकिशन तापर गुरु तेज बहादुर तापर मनले गुरु तेज बहादुर गुरु कैसे गुरु तेज बहादुर तेज बहादुर ये भी कौन किल्ड बाय औरंगजेब ये भी मुगल एम्पर आयरन मरा है किल्ड बाय औरंगजेब हला किल्ड बाय औरंगजेब तापर गुरु गोविंद सिंह हला ता 10 नंबर गुरु लास्ट गुरु होसन गुरु गोविंद सिंह बुझियला तापर के रे तापर नेक्स्ट को पळे आसा तापर गुरु गोविंद सिंह देखो मोर जगह होन बोली एमती करू तमे जगह हो गोटे लाइन रे लिखियो सेमती गुरु गोविंद सिंह ये कितना नंबर ये कितना नंबर ये 10 नंबर तो कौन हला देखो गुरु गोविंद सिंह 10 नंबर गुरु है तो ही वेस्ट कांस्टेंट वार विथ औरंगजेब अब ये कौन करले ये कौन करले ना ये अंडर हिम सिख बिकेम आगु तो मिलिटेंट माने ग्रुप रे कन्वर्ट हेतिले बर्तमान पॉलिटिकल ग्रुप रे भी कन्वर्ट हेले अंडर हिम सिख बिकेम देखो अंडर हिम सिख बिकेम ये ता 10 नंबर गुरु है सिख बिकेम military political and military force political as well as military force प्रथम का अंडर हेतिला हां अरे को गुरु अंडर रे गुरु हरगोबिंद गोविंद सिंह गुरु हरगोबिंद हैला
କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ କନଭର୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ହି ୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର ୱିଥ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଲା ଇଏ ଦେଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ମନେକର ହି ହି ୱେଜ୍ he waged constant war against कार against औरंगजेब war with औरंगजेब ହେଲା with औरंगजेब औरंगजेब ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଆରେ औरंगजेब ଜାଣିଛ ତ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଇଏ କଣ ମାନେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଥିଲା ତ ଓନ୍ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ବଟ୍ ଲଷ୍ଟ ହିଜ ଟୁ ସନ୍ ବହୁତ ବାର ଜିତିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓନ୍ ମେନି ଟାଇମ୍ସ but lost his two son lost his two son ବୁଝା ପଡୁଛି ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ 1700 ଇନ୍ 1708 ରେ ମୁସଲିମ କମାଣ୍ଡର ୱଜିର ଖାନ ହେଲା ମୁସଲିମ କମାଣ୍ଡର ୱଜିର ଖାନ assassinated Guru Gobind Singh secretly ହତ୍ୟା କଲା କାହାକୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ assassinated କାହାକୁ ରେ ସିନେଟେଡ୍ କାହାକୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ସିକ୍ରେଟଲି ହେଲା ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ହେଲା ସିଏ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହ ୱାନ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଣ କଲା ରିଭଲ୍ଟ କଲା ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ 1708 ରେ ବୁଝିଲା 1708 ରେ ଲେଖିପାର ଯେ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ କଣ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ his trusted disciple ତା ନା କଣ କିରେ ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର କଣ ରିଭଲ୍ଟେଡ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ମୁଗଲ এই ସମୟରେ କିଏ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ ଥିଲା ଏ ସମୟରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ ଥିଲା କିରେ ବାହାଦୁର ଶାହ ୱାନ ଥିଲା ତେଣୁ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଣ କଲା ଇଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର ବା ରିଭଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ବୁଝିଲା ତ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂର ଡେଥ୍ ପରେ ଆଉ କେହି ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ମାନେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଗୁରୁ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି କାରଣ ତାପରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବକୁ ସେମାନେ କଣ ଏଇ ହୋଲି ବୁକକୁ ସେମାନେ କନସିଡର କରିଦେଲେ ଲିଭିଂ ଗୁରୁ ବାଇ ଦ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଫ ଶିଖ ଫେଥ୍ ଲେଖିଛ ତାପରେ ଏଟା ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଖ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପରେ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି ତାର କହିଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସାହେବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବନିଗଲା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସାହେବ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସାହେବକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି GRANTH ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ସାହେବ ଇଏ ହେଲା କଣ ଦିସ୍ ହୋଲି ବୁକ୍ ହେଲା ଦିସ୍ ହୋଲି ବୁକ୍ ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଲିଭିଂ ଗୁରୁ ଦିସ୍ ହୋଲି ବୁକ୍ is considered this holy book is considered the living guru
is considered the living guru by the followers of the Sikh faith. By the followers of a Sikh faith. By the followers of a Sikh faith. कौन कर देगा? अच्छा ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟ ୱାର କଲା ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖୁଛି ଏଟା ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର देखो अंडर बंदा बहादुर जो लिखित लिखो अंडर बंदा बहादुर सिख ओन मेनी टेरिटोरीज सिख माने कौन कले बहुत गुड़े टेरिटोरी जीतिले सिख ओन मेनी टेरिटोरीज है ना मेनी टेरिटोरीज एंड स्टार्टेड रूलिंग देयर and started ruling there Pujala started ruling there and introduced their own coin also and introduced their own coin also ହେଲା तो आपर कौन है ना बट इन 1713 है जितेबाला बट इन 1713 मसीह कौन है ना फारुखसियार बिकेम मुगल एम्पर फारुखसियार FARRU फारुखसियार है फारुखसियार बिकेम व्हाट बिकेम द मुगल एम्पर फारुखसियार बिकेम द मुगल एम्पर So he captured कौन बंदा बहादुर इन 1715 से कौन कला तापर ना इन 1715 he captured बंदा बहादुर he captured बंदा बहादुर ये फारुखसियार he captured बंदा बहादुर he captured बंदा बहादुर he captured बंदा बहादुर इन केते इन 1715 हैला and killed him in 1716 and killed him in 1716 ना बुझा पड़नी तो with this 8-year revolt of बंदा बहादुर was ended with this एवं कि आरंभ कला के 1708 रु सरला 1708 रु आरंभ कला 1708 रु आरंभ कला 1700 केतरे सरला 16 रे सरला with this 8-year revolt of बंदा बहादुर ended बहादुर ended हैला बुझेला तो बंदा बहादुर को परे सिख माने कोन करले ना दीटा ग्रुप रे डिवाइड हे गले सिख डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स सिख डिवाइडेड into two groups दीटा ग्रुप रे डिवाइड ले कोन कोन गोटे हला बंदाई आ गोटे हला तत खालसा गोटला बंदाई आ गोटला तत खालसा कोन के दीटा ग्रुप रे डिवाइड ले गोटे हला कोन बंदाई ये माने लिबरल एक्चुअली लिबरल कैटेगरी थिले लिबरल बंदाई आ गोटला तत खालसा ये माने ऑर्थोडॉक्स हैला बंदाई तत खालसा ये लिबरल कैटेगरी थिले माने ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी थिले बुझियो छी अरे बुझा पड़ुची हां आज्ञा बर्तमान कौन है ना ये दीटा ग्रुप रे विभक्त होइतले दीटा ग्रुप पुनी मिसी गले जने जने भाई मानसिंह बोली भाई मणि सिंह बोली जने आसिले तांकर लीडर आसिले तो तांकर चेष्टा रे दी ग्रुप पुनी मिसी जाइतले एटा लेख ता पर तो लेख द रिफ्ट अमंग दीज टू ग्रुप्स जो दीटा ग्रुप हला लेख द रिफ्ट अमंग दीज टू ग्रुप्स ended the rift among
these two groups ended under the influence of Bhai Mani Singh. Under the influence of Bhai Mani Singh. Under the influence of Bhai Mani Singh. ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ after 60 years in 1784 ବୁଝୁଛି 1784 Kapur Singh Faizalapuria organized Sikh into the name of Dal Khalsa. देखो after 60 years बुझिला after 60 years Kapur Singh Faizalapuria Kapur Singh Faizulapuria ହେଲା organized Sikh in the name of Dal Khalsa. In the name of कौन करे Dal Khalsa. In the name of Dal Khalsa. तो दल खालसार ऑब्जेक्टिव कौन थिला तेणु समस्त की कौन यूनाइट कले गोटे सिंगल कैटेगरी ता नाम दल खालसा तो दल खालसार ऑब्जेक्टिव वाज टू यूनाइट द कौन फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म पॉलिटिकली कल्चरली एंड इकोनॉमिकली दल खालसार जो मेन उद्देश्य थिला दल खालसार कौन थिला लेखो दल खालसा जो मेन उन्नति थिला ऑब्जेक्टिव वाज कौन टू यूनाइट द फॉलोअर्स ऑफ सिखिज्म to unite the followers of Sikhism politically, culturally and economically and कौन करे economically बुझेला बुझा पड़ला तो दल खालसा रे एक्चुअली कौन दीटा कैटेगरी है दल खालसा तो दल खालसा दीटा कैटेगरी है कौन देखो दल खालसा तो गोटे है कौन दीटा कैटेगरी है गोटे है कौन ना गोटे है बुढ़ा दल एटा होची आर्मी ऑफ वेटरान्स तो एटा आर्मी ऑफ वेटरान्स बुढ़ा दल आगे तरुण दल एटा लगन आर्मी ऑफ द यंग आर्मी ऑफ द यंग हैला अरे बुझी पड़ला तापर कथा हो 1784 मसीहार कथा कौन होची देख इन 1784 कौन हला Mughal Empire had already become very weak by that time. Mughal Empire had already become very weak. Very weak by that time. इस समय को मुगल एम्पायर तो जान औरंगजेब को पर आस्ते आस्ते वीक गला by that time. तो यार सुजोग नहीं कि द इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड अनार्की इन पंजाब
The invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. The invasion of Nadir Shah, Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. Ahmad Shah Abdali created confusion. Created confusion and anarchy in Punjab. And anarchy in Punjab ହେଲା। ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆନାର୍କି ଇନ୍ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲେଣି, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହବ, ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହବ, ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହିଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ମାନେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ଆଫଗାନ ରୁଲର ଥିଲା ହେଲା। ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି କ'ଣ କଲା ନା, ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି କ'ଣ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି କ'ଣ ଏମିତି Ahmad Shah Abdali had invited Hindustan, had invited Hindustan 8 times, 8 times, between 1748 and 1767. 1748 and 1767 ଭିତରେ 8 ଥର କ'ଣ କଲା, ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଅବଦଲି। ତ ଅବଦଲି ଡାଏଡ୍, ମହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି ଡାଏଡ୍ କେତେ ତାରିଖରେ? ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ କେତେ? 1773। ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1773। ତମେ ଜାଣିଛ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିକି ବସେଇଥିଲା, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ପଢିଛ ନା ନାଇଁ ୟାପରେ? ତୈମୁର ସିଂ ଦେରାନୀକୁ ବସେଇଥିଲା। ହଁ, ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ବସେଇଥିଲା ଏଇ ଏରିଆର, ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆ ଲାହୋର ନେଇକି ବସେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିକି। ତ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1773, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟ୍ୟୁମର। ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯୋଉ ଟିକେ ପଞ୍ଜାବ ବାଲା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥି ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ସ ହେଲ୍ପଡ୍ କ'ଣ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦଲ ଖାଲସା ଟୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ ଫର୍ଦର। ତେଣୁ ଦଲ ଖାଲସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। These political situation, देखो these political situation helped the organized Dal Khalsa, the organized Dal Khalsa to consolidate further, to consolidate further, Dal Khalsa to consolidate further। ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, କାରଣ ପରେ ଆଫଗାନ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିକି ଆକୁ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲି, ଇଏ କିଏ ଥିଲା? ଆଫଗାନ ରୁଲର ଥିଲା। ତା ପୁଅକୁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ତା ପୁଅକୁ କ'ଣ, ତା ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କି? ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲିର ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆରେ ତା ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲିର ପୁଅ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କି? ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିନଥିଲା ଲାହୋରର, ଯାହାକୁ ହରେଇଥିଲା ରଘୁନାଥ ରାଓ ଯାଇକି, କ'ଣ ତା ନାଁ? ତୈମୁର ଶାହ ଦୁରାନୀ। ତୈମୁର ଶାହ ଦୁରାନୀ। ତମେ ମାନେ କାହିଁକି କିଛି ପଢୁନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ଦେଖ ଏଟାକୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଏବେ ତ ପଢା ହଉଛି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି କେମିତି ହବ? ରିଭିଜନ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ଏଟା ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡା ନା, ନହେଲେ ମନେ ରହିବନି, ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି।
ତୈମୁର ଶାହ ଦୁରାନୀ କି କରିଥିଲା ତୈମୁର ସୁଦ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା କାହାର ତ ମାନେ 1773 ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ତ କେହି ଆଫଗାନରେ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲେ ସେ ପକଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ ମାନେ ତେଣୁ ଦଲ ଖାଲସା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଲା ସେ ପରେ କଣ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କଣ ହେଲା ଦେଖ ତ ଦଲ ଖାଲସାରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦଲ ଖାଲସା ମାନେ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା ଏରିଆ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ଦଲ ଖାଲସା କୁହାଉଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ନିଜ କନସୋଲିଡେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ଦେଖ ତ ଦଲ ଖାଲସା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଦଲ ଖାଲସା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ପୁରା ଦଲ ଖାଲସା ମାନେ ସେଇ ଟେରିଟୋରିକୁ ସେମାନେ କେତେଟା ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଦଲ ଖାଲସା କଣ କଲେ ନା ଦଲ ଖାଲସା କଣ କଲେ ନା କେତେଟା ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ମିସିଲ ମିସିଲ ସବୁ କେତେଟା ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରା ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ କଣ କଲେ କେତେଟା ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ପୁରା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ଏରିଆ ଟେରିଟୋରିଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ସେ କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ମିସିଲ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଭଳିଆ ମିସିଲ ତାକୁ ମିସିଲ କୁହାଉଥିଲା ହେଲା ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ସବୁ ମିସିଲରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ମିସିଲ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ମିସିଲ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆରବିକ ଟର୍ମ ଆରବିକ ୱାର୍ଡ ମିନ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଅର ଆଲାଇକ ଆରବିକ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ଆରବିକ ଟର୍ମ ଏଇଟା ଆର ମିନିଂ ହଉଛି କଣ ଇକ୍ୱାଲ ଅର ଆଲାଇକ ଇକ୍ୱାଲ ଅର ଆଲାଇକ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ମିସିଲ ହେଲା ମିସିଲ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଏଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ ଷ୍ଟେଟ ଅର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଏଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ ଷ୍ଟେଟ ଅର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉଟା ତମେ କହିବ ଠିକ ଆରେ ବୁଝିଲା ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ ବି କହିପାରିବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବି କହିପାରିବା ମିସିଲକୁ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବୀ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ମିସିଲ କହୁଥିଲେ ମିସିଲ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେଖ ତ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ଦେଖ ଯେ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଅଛି ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଥିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଉପର ପଟଟା ହେଲା ତ ଏଇଟା ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଟା ରହିଲା ପୁରା ମିସିଲ ଏଇଟା ପୁରା ମିସିଲ এই যে পঞ্জাব টেরিটরিটা রহিলা এসলা মিସିଲ এগুলা ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସିଲ 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 କେତେଟା ମିସିଲରେ ଏମିତି କନଭର୍ଟ ହେଲା ସବୁ ହେଲା ମିସିଲ 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 ଏ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ମିସିଲ ଏମିତି ସବୁ ପରିଣତ କରାହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା ତେଣୁ ଏପଟେ ତ ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରହିଲା ଦେଖ ଏପଟେ ସବୁ କଣ ରହିଲା ଏପଟେ ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରହିଲା ଏପଟେ ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରହିଲା ହେଲା ଏପଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୁଡ଼ା ଏପଟେ ରହିଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏପଟେ ରହିଲା ଏପଟେ ସାହାରନପୁର ଏପଟେ କଣ ସାହାରନପୁର ଏପଟେ ମୁଲତାନ ହେଲା ଏଠି ଅଟକ ଏମିତି ତାର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିଲା ମଝିରେ କଣ ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉ ଟେରିଟୋରି ରହିଲା ଏଇଟା କଣ ସବୁ ଏମିତି ମିସିଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ହେଲା ତାପରେ ଲେଖ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଦିଜ୍ ମିସିଲ୍ସ ୱେର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ମିସିଲ ମାନେ ହିଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନା ଆରବିକ ଟର୍ମ ତା ମାନେ ହିଁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦିଜ୍ ମିସିଲ୍ସ ଲେଖ ଦିଜ୍ ମିସିଲ୍ସ these missiles were based on the principle of equality were based on the principle of equality principle of equality
these missiles were based on the principle of equality, with all the members having an equal voice. With all the members, all the members, with all the members having an equal voice, having an equal voice, having an equal voice in deciding the affairs of the missile, in deciding the affairs of the missile, the affairs of the missile. ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଚିଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମିସିଲ୍ ୱେର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମିସିଲ୍। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଚିଫ୍ସ and other officers of the missile and other officer of the missile, other officer of the missile were elected by the members of the missile, by the members of the missile, by the members of the missile। ବୁଝିଲା? by the members of the missile। ତ missiles were କ'ଣ pretty sovereign in their internal matters। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହେବ ସେମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଥିଲା, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ ପୁରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ହେବ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ୱେରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ ସବୁ ମିସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେମାନେ sovereign ଥିଲେ। missiles were pretty sovereign in their internal matters। ଲେଖିଦିଅ ଏଠି missiles were pretty sovereign sovereign କ'ଣ କିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବକ୍ଷମ ଥିଲେ, ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ସବୁ ଡିସିସନ୍ ନିଜେ ନିଜେ, ତାଙ୍କର କାହାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନଥିଲା। pretty sovereign in their internal matters, in their internal matters। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ମିସିଲ୍ ୱାଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ କ'ଣ କିରେ ଗୁରୁମତ ସାଙ୍ଗ। ହେଲା, ଗୁରୁମତ ସାଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ମିସିଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଲା, ସବୁ ମିସିଲ୍ ଗୁଡାକ ମିଶିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ of missile was based on Gurumata Sangh, SANG Sangha, ହେଲା, which was essentially a political, social and economic system। ହେଲା, which was essentially a political, social and economic system। ହେଲା, economic system କୋଉଟା ଗୁରୁମତ ସାଙ୍ଗ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ये सब देखिए तो मिसिल्स मानकर कंडीशन केम देखिदेला कौन कौन सब अच्छी देखा। तो ये गोटे मिसिल थिला जार चीफ थिले राजा महाराजा रणजीत सिंह। है बर्तमान देखा तो हेडिंग दियो, तापर हेडिंग दियो पंजाब अंडर महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब अंडर महाराजा रणजीत सिंह। लख पंजाब, हेडिंग दियो पंजाब अंडर महाराजा रणजीत सिंह। देखो बर्तमान आंग्लो सिख वार को आसी ना, बर्तमान बैकग्राउंड कर पंजाब अंडर महाराजा रणजीत सिंह माने कौन एमती घटना घटला जे आंग्लो सिख वार है रणजीत सिंह। तो केमी देख कथा हूँ 1780 मसीहार कथा। 1780 मसीहा बेलू कौन है ना, पंजाब रे प्राय 12टा मिसिल्स थिला, 12 मिसिल्स इन पंजाब, 12 मिसिल्स इन कोठी रे पंजाब रे, 12 मिसिल्स इन पंजाब। है
जे 12टा मिसिल ता ना जदि लिखिबो गोटे मिसिल थिला आलुवालिया ହେଲା ମିସିଲ ଗୋଟେ ମିସିଲ ଥିଲା ଯାହା ନା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଆଲୁୱାଲିଆ 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 ତାପରେ ମିସିଲ ଭାଙ୍ଗି ମିସିଲ ନକାଇ NAKKI ମିସିଲ ନକାଇ ମିସିଲ ଫିଜୁଲପୁରିଆ ମିସିଲ କଣ କିରେ ଫୈଜୁଲପୁରିଆ ଫୈଜୁଲ୍ଲାପୁରିଆ ତାର ମିସିଲ କାହ୍ନାଇया ମିସିଲ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମିସିଲ ଥିଲା ତା ନା କଣ ମିସିଲ କାହ୍ନାଇया कान्हैया मिसिल कान्हैया तार मिसिल क्रोरासिंघिया मिसिल क्रोरासिंघिया मिसिल क्रोरासिंघिया तापरे ये जो भांगी मिसिल नथिला ये जो भांगी मिसिल थिला देखो ये जो भांगी मिसिल थिला भांगी मिसिल एटा भांगी मिसिल अंडर रे दिटांग मेन दिटा शहर थिला कोन अमृतसर एंड लाहौर लाहौर को कहला सेंट्रल एरिया ऑफ पंजाब अमृतसर को कहला रिलीजियस कैपिटल पंजाब रो रिलीजियस कैपिटल हला रिलीजियस कैपिटल कहला लाहौर को कहला सेंट्रल एरिया ऑफ पंजाब इवन भी पंजाब रो कैपिटल से लाहौर से तबे बुझियो जितो गोटे थिला कोन तापर मिसिल कोड तम गला मिसिल क्रोरासिंघिया परे आ कोन मिसिल थिला देखो तापर मिसिल थिला सुकर चुकिया मिसिल सुकर चुकिया मिसिल हला ए सुकर चकिया मिसिल रूलर के थिले अरे के थिले रे हां महाराजा रणजीत सिंह आर रूलर थिले महाराजा रणजीत सिंह ना मन रखि दो सुकर चकिया मिसिल रूलर थिले महाराजा रणजीत सिंह तो अथवा ये सुकर चुकिया थिला तब आगु को मिसिल थिला मिसिल निशानिया तर आउट मिसिल थिला फुलाकिया आउट मिसिल थिला मिसिल रामगढ़िया कौन थिला मिसिल रामगढ़िया आ गोटे मिसिल थिला मिसिल शहीद रामगढ़िया थिला मिसिल शहीद हला तार मिसिल डालेवलिया आ गोटे मिसिल थिला मिसिल डालेवलिया एटा मन रखिया दरकार नहीं खाली सुकर चुकिया मन रखियो बांगी और सुकर चुकिया अच्छा ये सब ये मिसिल थिला बुझियो ना नहीं अरे बुझा पड़जी अच्छा तापर कोन हलाम देखिया एंदी 12टा मिसिल थिला कि मेन हला जो महाराजा रणजीत सिंह विषय में पढ़िबा नाको विषय तो आंकर मिसिल थिला सुकर चुकिया हला तो वर्तमान कोन हला देखो बर्तन है आम जमी मिसिल सुकर चुकिया मिसिल देखा मिसिल सुकर चुकिया मिसिल रूलर किए थे रूलर महाराजा रणजीत सिंह
किंतु आम देखा दिज मिसिल्स गुड़ा ना ये मिसिल्स गुड़ा थिला सब एते मिसिल्स थिला दिज मिसिल्स यूज टू कोऑपरेट विथ ईच अदर आंग भितर काफी कोऑर्डिनेशन भलो थिला लिखि दे पारो दिज मिसिल्स यूज्ड टू cooperate with each other cooperate with each other cooperate with each other है तापर कौन है ना बर्तमान शुक्र चुकिया मिसिल विषय देखा कौन है देख तो हम शुक्र चुकिया मिसिल रूलर थे महाराजा रणजीत सिंह और रूलर थे किए महाराजा रणजीत सिंह है महाराजा रणजीत सिंह थे किंतु महाराजा रणजीत सिंह सर प्रथम महाराजा रणजीत सिंह नथिले प्रथम थे किए से मान्ना सिंह मोहन सिंह थे काटि दियो प्रथम पर ये हेले प्रथम थे ना काटि प्रथम होचंदी किए से ना मोहन सिंह महान सिंह थे प्रथम महान सिंह थे किंतु महान सिंह डेथ हो गला केतारे डायट के तारिख रे डायट इन 1792 इन 1792 डेथ हो गला कैसे महान सिंह तांका पर हिज सन रणजीत सिंह टुक द कमांड एट द एज ऑफ 12 हिज सन रणजीत सिंह कौन took the command at the age of 12 took the command at the age of kete at the age of 12 took the command at the age of 12 तो एमती है तो चली तो कौन है ना टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी 18th माने 1701 रु 1800 भितर है 18th सेंचुरी एटा 1701 रु 1800 भितर तेणु टुवर्ड्स द लेखा टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी towards the end of the 18th century towards the end of the 18th century कौन हला towards the end of the 18th century towards the end of the 18th century towards the end of the 18th century except शुक्र चकिया मिसिल हला except शुक्र चकिया मिसिल except शुक्र चकिया मिसिल है all other missiles were weak and disintegrated all other missiles were weak and disintegrated तापर तांकर दीटा ही मेन मिसिल थिला गोटे सुकर चकिया मिसिल और भंगी मिसिल जोटी अमृतसर और लाहौर जाउंड रे थिला हैला तो कौन है ना द बैंगी मिसिल्स एंगेज इन न्यूमरस कौन पावर स्ट्रगल विथ सुकर चकिया मिसिल बुझे तो कौन है ना द बैंगी मिसिल द बैंगी स्पेलिंग केमि बी ए एन जी भांगी बी एच ए एन जी आई द भांगी मिसिल हैला भांगी मिसिल्स engaged in numerous power struggle with सुकर चकिया मिसिल with कार सुकर चकिया मिसिल अरे बुझी पड़ला सुकर चकिया मिसिल न्यूमरस पावर स्ट्रगल रहला कि भांगी मिसिल तो कौन है देख तो तुम मैंने ये तुम जानी जे कौन ये आम जानी कौन कि आम जानी जे जो भांगी मिसिल अच्छी मिसिल भांगी मिसिल दीटा मेन सिटी अच्छी कौन कौन कि अरे कौन कर लाहौर और अमृतसर
ତ ଲାହୋର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବର ଯୋଉଟା ପଞ୍ଜାବର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛେ ସିଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭକୁଲ ଗୁଡାକ ତାକୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କାରଣ ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆମର ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆମ ପଟ ସାଇଡ୍ ପଞ୍ଜାବ ଯେତିକି ଆମ ପଟ ସାଇଡ୍ ଭାଗ ପଡିଲା ଆମର ଏଟା ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ପଟେ ଯେତିକି ଭାଗ ପଡିଛି ପଞ୍ଜାବର ସେ ତାକୁ ପଞ୍ଜାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠି ଲାହୋର କାରଣ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଜାବ ଯଦି ମିଶିକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲାହୋର ଥିଲା ବୁଝିହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଯାଇଛି ସେଟା ସବୁ ତେଣୁ ସେ ଲାହୋର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଟା ଯାକ ଭଙ୍ଗୀ ମିସିଲ୍ସରେ ଥିଲା ହେଲା ଲାହୋର ଆଉ ଅମୃତସର ଆଉ ଲାହୋର ତ ତମେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଲା ଭଙ୍ଗୀ ମିସିଲ୍ର ତାପରେ ଏପଟେ ମିସିଲ୍ ସୁକର ଚକିଆ ଏପଟେ କିଏ ମିସିଲ୍ ଏଠି କିଏ ରହିଲା ସୁକର ଚକିଆ ମିସିଲ୍ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ହୁଁ ତ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କଲେ 1802 ରେ ଅମୃତସରକୁ ଆକ୍ୟୁର କଲେ କେତେରେ ଆକ୍ୟୁର୍ଡ ଅମୃତସର 1802 ରେ କଣ କଲେ ଆକ୍ୟୁର୍ଡ ଅମୃତସର ACQUIRED ଆକ୍ୟୁର୍ଡ ଅମୃତସର ଏବଂ ଆକୁ ସିଜ୍ କଲେ ଲାହୋରକୁ କେତେରେ ସିଜ୍ କଲେ 1799 1799 ରେ ସିଜ୍ କଲେ ସିଜ୍ କଣ ଲାହୋର ଲାହୋରକୁ ଦେଖ ସିଜ୍ ର ଭର ଫର୍ମ ଟା ବି ଲାଗିବ ବି ସିଜ୍ ହେଲା ତେଣୁ ସିଜ୍ ଲାହୋର କଲେ 1799 ରେ 1802 ରେ ଆକ୍ୟୁର୍ଡ କଲେ କି ଅମୃତସରକୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କଣ କଲେ ଦେଖ ତ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ୟୁର କରିନେଲେ ଭଙ୍ଗୀ ମେନ୍ ଏରିଆକୁ ତାଙ୍କର ଦିଟାଙ୍କ ମେନ୍ ସିଟିକୁ ଆକ୍ୟୁର କରିନେଲେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଲାହୋର ଆଉ ଲାହୋର ତମେ ଜାଣିଛ ତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ପୁରା ମଝି ଏରିଆରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦିଟାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ମିଶିକି ଥିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡ୍ ପଞ୍ଜାବ ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡ୍ ପଞ୍ଜାବ ଲାହୋର ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ କଣ ପଞ୍ଜାବ ତାପରେ ହେଲା ଅମୃତସର କଣ କିରେ ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପଞ୍ଜାବର ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପଞ୍ଜାବର ରିଲିଜିୟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୁଝିହେଲା ତ କଣ ହେଲା ନା ଯେ ଆଫଗାନ ରୁଲର ଜାମନ ଶାହା ହେଲା କଣ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ଆଫଗାନ ରୁଲର ଜାମନ ଶାହା 1797 ରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଆଫଗାନ ରୁଲର ତାର ହଉଛି ଜାମନ ଶାହା ଆଫଗାନ ରୁଲର ଜାମନ ଶାହା 1797 ରେ ଆଟାକ୍ଡ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଆଟାକ୍ଡ କଣ ଆଟାକ୍ଡ କାହାକୁ ରେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କିନ୍ତୁ କଣ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଓନ୍ କିଏ ଜିତିଲା ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଲା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଓନ୍ ଯିଏ ଜିତିଲେ ସିଏ ଜିତିଗଲେ ସିଏ ହାରିଗଲା ତାପରେ 1797 ଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ 1798 ରେ ଆଉଥରେ ଆଟାକ୍ କଲା ହେଲା 1798 ରେ attacked but ରଞ୍ଜିତ ସିଂ won ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କଣ ପୁଣି ଜିତିଗଲେ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ କଣ ରଞ୍ଜିତ ସିଂର ରେପୁଟେସନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ମାନେ ଜିତିଗଲେ ତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବୀର ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ତ ତାଙ୍କ ରେପୁଟେସନ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ରେପୁଟେସନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ହେଲା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ରେପୁଟେସନ spread everywhere
स्प्रेड एवरीवेयर बुझिला। तो रणजीत सिंह कौन है ना तापर यहाँ सहित भी रणजीत सिंह मेनी मिसिल्स को हरिदेले है। रणजीत सिंह कौन कले ना देख गोटे गुड़ा मिसिल था समय तो गुड़ा मिसिल को से कौन हरइले युद्ध में डिफिटेड मेनी मिसिल्स डिफिटेड मेनी मिसिल्स तापर कौन कले ना फ्रेंडली अलायंस विथ सम मिसिल्स किसी मिसिल सहित फ्रेंडली अलायंस स्थापन कले फ्रेंडली अलायंस विथ सम मिसिल्स तापर कौन मैरिज अलायंस विथ सम मिसिल्स वैवाहिक संपर्क भी रखिले मैरिज अलायंस विथ सम मिसिल्स मैरिज अलायंस विथ सम मिसिल्स फ्रेंडली अलायंस विथ सम मिसिल्स और कौन किस मिसिल्स की युद्ध हरइले सब करी कौन सब कंसोलिडेट कले पूरा पंजाब गोटे कंसोलिडेट करे लगी पड़े एपटे कौन है ना जो अफगान रूलर थिला जमन शाह है से कौन से ये मोहम्मद शाह बिकेम किंग ऑफ अफगान 1801 रे एटी कौन है ना 1801 रे मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह मोहम्मद महमूद शाह मोहम्मद शाह became the king of Afghan became the king of Afghan अफगान माने अफगान ना अफगानिस्तान अफगानिस्तान रे किंग है। तापर 14 वर्ष पर भी लिखि दियो आर पेज को लेके लिखुचे आफ्टर 14 इयर्स ए साइड लिखो लिखु तो साइड लिखो आफ्टर 14 इयर्स 14 वर्ष पर ही वाज डिथ्रोन्ड एबे भी अफगान से चले नहीं एबे अफगानिस्तान से वाला चले तांगर तांगर एबे किछ गोटे ये नहीं ही वाज डिथ्रोन्ड तापर कौन है अफगानिस्तान गॉट एनगल्फ्ड इन ए सिविल वार अफगानिस्तान got engulfed in a civil war got engulfed in a civil war due to a power struggle due to a power struggle due to a power struggle which went on for the next 3 decades which went on for the next 3 decades next 3 decades कहबार उद्देश्य है देख जे भी देखिबो अफगानिस्तान कंडीशन एबे भी भलिया एबे भी तांकर कोन कंडीशन देखो कि गोटे तार गोटे किसी गोटे कंक्रीट अछि कि एबे भी सिविल वार चली एबे भी देखो जो तालिबान माने भी ओवरटेक करछन्ती आ से वाला चलता हिस्टोरिकल से प्रॉब्लम अछि चली वर्तमान तो ये सब छाड़ा हमर से अफगानिस्तान आड़ी जीवा दरकार नहीं आम रणजीत सिंह को पळै आसी तो रणजीत सिंह कौन कले ना जिते मिसिल्स थिला एबे तो से भंगी मिसिल्स को हरैले तास तो किछि मिसिल्स को से हरैले डिफीट कले युद्ध रे तास तो किछि मिसिल्स तो फ्रेंडली अलायंस स्थापन कले किछि मिसिल मान सहित मैरिटल अलायंस स्थापन कले एमिति करके पूरा मिसिल्स ता अंडर को आसिला पूरा कंसोलिडेट कले पूरा हैला तेणु कौन हैला तो वर्तमान कौन हैला देखो तेणु बर्तमान महाराज रणजीत सिंह दबदबा बर्तमान चारिआडे रहा पूरा पंजाब जो मिसिल्स गुड़ा था सब आड़े रहा तुम देखा यहाँ ये कौन है देख तो यहाँ को हम जो मिसिल्स कर देख यहाँ जो आम है कौन यहाँ पूरा यहाँ पंजाब है मनकर यहाँ पंजाब है पंजाब है ताल यहाँ सतलेज रिवर यहाँ कौन यहाँ हूँ सतलेज रिवर यहाँ कौन कि सतलेज रिवर है यहाँ कौन सतलेज रिवर तो ये जो पोर्शन है साउथ ऑफ सतलेज ये साउथ ऑफ सतलेज या नॉर्थ ऑफ सतलेज तो साउथ ऑफ सतलेज
ସାଉଥ ଅଫ୍ ସତଲେଜ ରିଭର, ଏପଟେ ହେଲା କ'ଣ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ସତଲେଜ ରିଭର, ନର୍ଥ ଅଫ୍ ସତଲେଜ ରିଭର। ବୁଝିଲା? ତ ମେନ୍ ଏ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ସତଲେଜ ଏଇ ଟେରିଟୋରିରେ ଇଏ ଦବଦବା ଫର ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଏଠି ରହିଲା ହେଲା। ଏଠି ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଏଠି ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ରହିଲା ଏଠି। ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଏଠି ରଞ୍ଜିତ ସିଂର ଦବଦବା ଏଠି ରହିଲା ପୁରା ତାଙ୍କର ଦବଦବା। କ'ଣ ଲେଖିବ ଯାହା ଲେଖିଦିଅ ମାନେ ଏହା ଦବଦବା କ'ଣ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଲେଖ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ଲେଖି ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ହେଲା। ରଞ୍ଜିତ ସିଂର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିଲା ଏଠି। ଏଠି ବି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସାଉଥ ସାଇଡରେ କିଛି ରହିଲାନି, ଏଠି ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲା ହେଲା। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସାଉଥ ଅଲସୋ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ୱାଜ ଦେୟାର, influence of Ranjit Singh was here also, here also in south side, here also in south of Satluj ହେଲା। ତ ସାଉଥ ଅଫ୍ ସତଲେଜ କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଲାଗି ମେଜର ଦବଦବା ବା ମେଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ରହିଲା ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ରହିଲା। ସତଲେଜ ନଦୀର ମାନେ ଉତ୍ତର ପଟ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିଲା ରଞ୍ଜିତ ସିଂଙ୍କର। ଆଉ ସାଉଥ ସାଇଡ୍ରେ ବି କିଛି ଦବଦବା ରହିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସାଉଥ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ପୁରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନଥିଲା, ସାଉଥ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେଜର ପୋର୍ସନ ତାଙ୍କର ମେଜର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡଟା ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ 1801 ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସବୁତିକ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଗଲେ କିଏ ସେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ସବୁ ମିସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ 1801 ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ 1801 ବେଳକୁ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକର ଚକିଆ ମିସିଲ ମେନ୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୁକର ଚକିଆ ମିସିଲ ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ଯୋଉ ମିସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ମିସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଟାଇପ୍ର କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଇଏ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ବିଗ୍ ଜମିଦାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଟା ଲେଖ ତମେ 1801 ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଲେଖ in 1801 କ'ଣ ହେଲା ନା 6 chiefs were transformed into big ଜମିଦାର। ତାପରେ ଲେଖ in 1801 ରେ କ'ଣ ହେଲା 1801 ରେ 6 chiefs were transformed to big ଜମିଦାର। 6 chiefs ଯୋଉ ମିଶିଲେ ସବୁ ଚିଫ୍ ଥିଲେ କି ଚିଫ୍ସ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଏମାନେ କ'ଣ were transformed into big ଜମିଦାର, were transformed into big ଜମିଦାର। big ଜମିଦାର and Ranjit Singh declared him the Maharaja of Punjab। and Ranjit Singh କ'ଣ କଲେ Ranjit Singh declared him the Maharaja of Punjab, the Maharaja of କ'ଣ କି the Maharaja of Punjab। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଏଇଠି ରଖିଦେବା କିରେ ଆରେ ଅଛି ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କ'ଣ ହେଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନିଜକୁ କ'ଣ ନା ମହାରାଜା ଅଫ୍ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା କାଲି ଆର କ୍ଲାସ୍। ହେଲା ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ମହାରାଜା ଅଫ୍ କ'ଣ ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନିଜକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କମିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଇଏ ହେଲା ମହାରାଜା ଅଫ୍ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ।
ତାପରେ ଆପରେ କ'ଣ ହବ, ଆପରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ହବ ହେଲା। ଆପରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ହବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ହବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ରଣଜିତ ସିଂହ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିକି ସବୁ ମିସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମହାରାଜା ନିଜକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ମିସିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିగ్ ଜମିଦାରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାର ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ମହାରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ତାଙ୍କ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ଆରେ ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ତମାନେ ଯାହା ବି ପଢୁଛ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଏତିକି କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍, ଆମ ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ସେତିକି ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା। କାରଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏତିକି ନୁହଁ ତମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା। ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ପେଶାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପସନାଲ କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆଜ ଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଏଇଥିରୁ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାଣି ହେଲା। ତ ଦିଟା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିସିଲ୍ସକୁ ନେଇକି, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କି ଏ ଯୋଉ ୱାର୍କୁ ନେଇକି, କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରିଟିକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢୁଛ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରି ପଢି ଚାଲ। ଯେମିତି ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଇ ଭିତରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ପ୍ରିଲିମ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଇ ଟେଲିଂ ୟୁ। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ନହେଲେ କଣଟା କରିବ, ଛେନାଟା କରିବ। ଆଉ ଅପସନାଲ ଯେତେ ପଢିକି ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିଲିମ୍କୁ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିଲିମ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଅପସନାଲ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମକୁ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଅପସନାଲ ଦରକାର ଭଲରେ। ଅପସନାଲ ବି ଭଲରେ କରିବା, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ବି ଭଲରେ କରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ସେକ୍ସନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଆମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଆମେ ଯାଇକି ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଯାହା ପଢାଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି, ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରି କନସେପ୍ଟୁଆଲି କ୍ଲିୟର କରି ଚାଲ। ଆଗକୁ ଯେତେ ପଢି ଚାଲିଥିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି କାହାର? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା? ନାଇଁ ସାର୍। ତମେ କରିବ textbook.com ରୁ ଯାଇକି, textbook.com ହେଲେ କି ଅଲଗା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତମେ, ଆ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ତାର ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ତା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବି ପଢିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ନୋଟ୍ ଗାଇ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଛି ଯଦି ପାଉଛ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦବ ତମେ ନୋଟ୍ରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, କାରଣ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମିଳିବ ତମକୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ରେ, ତମେ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ବନଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ରିଭିଜନ ବେଳକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି? ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତମେ ନୋଟ୍ ଖାତା କରିକି ଲେଖୁଛ ନା ସବୁ ଲୁଜ୍ ପେଜରେ ଲେଖୁଛ? ଖାତା ବନେଇକି। ତ ଖାତା ବନେଇଛ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ପଢା ହଉଛି, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ତମେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ତା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇନି, କୁହା ହେଇନି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦବ ସେଇଠି। କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସଭାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମନେକର, ତ କୋଉଠି କ'ଣ କୁହା ହେଇଛି ଟିକେ ଲେଖିଦବ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହାହେଇନଥିଲା, ଲେଖିଦବ। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତମ ରହିଗଲା ମାନେ ପରେ ତମେ ରିଭିଜନ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସୋଲିଡେଟ୍ ହେଇକି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ରିଭିଜନ ଟାଇମରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିହବନି ଖୋଜିକି ଏଠୁ ସେଠୁ, ଯୋଉ ନୋଟ୍ସଟାକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରହିବ, ବାରମ୍ବାର ପଢି ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି କର ହେଲା। ସେମିତି କର, ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପରଫେକ୍ଟ ବନେଇକି ତାକୁ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ନୋଟ୍ସ ହଜେଇବନି କି କାହାକୁ କିଛି ମାଗିଲେ ବି କାହାକୁ ଦବନି, ବୁଝୁଛ ନା? ତାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିକି ରଖ। ଆଉ ଏଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ବାରମ୍ବାର ବା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରି ଚାଲ। ଏମିତି ହେଲେ ହବ। କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ରେ, କ'ଣ ଏଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି? ମେନ୍ ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ପିଲାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳୁନି, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, କେମିତି ପଢିବେ। ନହେଲେ ତ ଏଇଟା ତ ଆର୍ଟ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଏଟା ସବୁ ଯୋଉ ତମେ ପଢିବ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ କି ସୋସିଓଲୋଜି, ଏଟା କ'ଣ ସବୁ? ଏସବୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏତେ ଟେନସନ ନେବାର ଅଛି? ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହାୱା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କିଛି ନୁହଁ, କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ସିଟ୍ କମ୍ ରହୁଛି ତ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ମିସଗାଇଡେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଗାଇଡାନ୍ସ ନାହିଁ। କୁଆଡେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇକି କୁଆଡେ ପଢୁଥିବେ ଯାଇକି। ମନେକର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ତମେ ଯୋଉ ମନେକର ଦେଖ, ଆମର ଯେତିକି ପଢା ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ। ମନେକର ତମେ କହିବ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢି ଚାଲିବ, ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବ, କୋଉଠି ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେତିକି ପଢା ହଉଛି ସେତିକି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଢୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ରିପାରେସନର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଗାଇଡାନ୍ସ ତମେ ପଢିବ ଯେମିତି, ମନେକର ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା, ଥୋଡି ଆମେ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟକୁ ଯିବା, ସେ ମିସିଲରେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା ଆମେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ଜିଏସ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ। କି ମନେକର ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର କୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, ପୁଅ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, କୋଉଠି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ ରାଜା ବନିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି, ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ପଢିଲେନି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ପକଉନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି।
ପ୍ରିଲିମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଜିଏସ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନ୍ସ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଦେଖ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱିନର, ଗୋଟେ ଟପର ପିଲା ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଫେଲୁଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ସକ୍ସେସଫୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣା ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ହି ହାଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ତାକୁ ଜାଣିଛି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ, ମୋତେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବାର ଅଛି। ହି ନୋଜ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାଉଳି ହେଉଛି, ଜାଣିନି, ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଆଡ଼େ ପଶିଗଲା ତ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି, କଥା ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଡରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ହବନି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ ଯେଉଁ ଫେଲୁଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମିସଗାଇଡେଡ୍। ଆଉ ସେ ତା କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଭକୁଲଟେ, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଭକୁଲ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଥିବା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ପକା, ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ପକା। ଏମିତି ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ବାଦ ହେଇକି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ୍ଲରିକାଲ ଚାକିରି ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ କରିକି ରହିଯାଉ, କୋଉଠି କ'ଣ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା? ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ପଢ଼, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖ। ଆମର ତ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟିଂ ଗୁଡ଼ା ପଠେଇଥିଲି, ଆମର ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଇଛି। ତମର ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କମ୍ପାଇଲେସନ୍, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ପଠେଇଥିଲି, ତ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଯେଉଁ ପଠେଇଥିଲି ତମ ପାଖରେ ଥିବ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେମିତି ପୁରୁଣା ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପଢ଼ିନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖିବାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି କି ଓପିଏସ୍ସିରେ। এইটা হচ্ছে এইভাবে মানে আসিবা দরকার। আচ্ছা আংলো শিখিবা রিলেটেড কি আংলো মারাঠা সরিগলানি, আংলো কর্ণাটক সরি কর্ণাটক বার সরিগলানি, আংলো মহীশূর সরিগলানি। আচ্ছা আংলো মহীশূর আর কিছু কোশ্চিন পড়িছে কি? আচ্ছা কর্ণাটক বার কিছু কোশ্চিন পড়িছে কি? আচ্ছা ইউরোপিয়ান্স মানଙ୍କର কমিং টু ইন্ডিয়া তা ভিতর কিছু কোশ্চিন পড়িছে কি? আচ্ছা আংলো মারাঠা বার কিছু কোশ্চিন পড়িছে, আংলো শিখর কিছু কোশ্চিন পড়িছে। এই টাইপর দরকার, খোঁজি 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 পড়িব বর্তমান কম পড়িছে। আচ্ছা তো जो आईएएस ର ପ୍ରିଲିମ୍ ର जो ପୁରୁଣା आईएएस ର ପ୍ରିଲିମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ, ପୁରୁଣା आईएएस ସମୟରେ जो ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ କିଛି ଆଂଗ୍ଲୋ ଶିଖିବାର କିଛି ପଡିଛି କି? ଯୋଉ ପୋର୍ସନ୍ସ ପଢୁଛ ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜ ଖାଲି ଖୋଜିକି, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି ତମକୁ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ଡେଲି ପବ୍ଲିଶ କରିବ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ପଢିଲ ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ। ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, କି ଓଏସ୍ ର ଦେଖିବ, କି ଅଲଗା ପିସିଏସ୍ ମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, କି ଅଲଗା କି କୌଣସି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ, ସୋ କୋଉ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଡିଛି, ତ ତା ଉପରେ ତମର ମାଷ୍ଟରୀ ଆସିବା ଦରକାର ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପଢିବ, ସେଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ମାଷ୍ଟରୀ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ପଢିବ। ସେଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢି ଚାଲିଛି, ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲା, କୁହା ହେଇନଥିଲା ମୋ ନୋଟ୍ସରେ, କୁହା ହେଇନଥିଲା, ପଢିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଦବ, ଲେଖିଦବ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭକୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପଢ଼ନି। ତମର ଯଦି ଭକୁଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣନି, ସେ ତ କିଛି ହେବେନି, ତାଙ୍କ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ରହିବେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟା, ତମକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମିତି କର, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଏମିତି କର, ଆରାମରେ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଯିବ। କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା କ୍ରାକ୍ କରିବା। ଏନି ବିଲୋ ଆଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରାକ୍ ଇଟ୍। କେବଳ ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର। ପିଲା ଗାଇଡାନ୍ସ ନାହିଁ, ଭକୁଲ ଭାବରେ ଆଡେ ସାଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଟିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ, ଆମର ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ସେଠି। ତାଙ୍କର ତ ପଇସା ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଥୋଡ଼ି ତମର ପାଇଲେ କେତେ ନ ପାଇଲେ କେତେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାର କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ନ ହଉ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ବେପାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଭଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଚଲେଇବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କରିବେ। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ରହିଲେ ସେ ସବୁ ଭକୁଲ ହେଇକି ବୁଲିବେ ସବୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ଗ୍ରାମର ଭିତରେ ଯାଅନି। ଯେତିକି ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢି ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପଢି ଚାଲିଲ ତାର ସବୁ ପାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ର ପାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ପଡିଛି, ଓଏସ୍ ର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ଅଲଗା ପିସିଏସ୍ ର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ଯୋଉ ପୋର୍ସନ୍ ପଢା ହଉଛି ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ ରୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି, ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ। ତ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ, ତାର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ, ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଉଛ ତାକୁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ବନଉଛ, ସେ ନେଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇଡ୍ରେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ, ଟିପିକି ଲେଖ, ନୂଆ ଆଡିସନ୍ କର ତାକୁ। ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇଲ, ସେ ନୋଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢା ସରିବ, ନୋଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ। ଆଂଗ୍ଲୋ ଶିଖିବାର ହେଲା, ଆଂଗ୍ଲୋ ମାରାଠା ବାର ହେଲା, ଆଂଗ୍ଲୋ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବାର ହେଲା, କି ଯାହା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ପଢିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ରିଭାଇଜ୍ କରି ଚାଲୁଥିବ। ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା କରି ଚାଲିବ ନା, ତମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଅ କି ଝିଅ ହଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ହେଲା। ପାଇବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏତିକି ଯିଏ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟିଲା ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସେ ପିଲା କ୍ରାକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଏତିକି ନ କରିଲା ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ବୁଝୁଛ ନା? କାହାଣୀ କହୁଥିବ ଖାଲି, ଏଇଟା ହବ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ଛେନା ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହି କହୁଥିବା, କିଛି ହବନି, ହେଲା। ହଉ, ଏତିକି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଏତିକି କର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ସବୁ, ହେଲା। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର ସେମିତି, ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେ କରିବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ହବ, ସେତେ ବେଟର ହବ, ହେଲା। ଆକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ତ ମନେ ରହିଯିବ ନା। ମଣିଷ ଛୁଆ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦିମାଗରେ ରହିଯିବ, ମନେ ରହିଯିବ। ତ କୋଉ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା କି ସରିଲା? ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କିରେ?